السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبصرہ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف نوید اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف سینئر صحافی رمضان سیماب۔ پیٹرول میں سننے میں آ رہا ہے کہ 15 جون سے ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ جب اضافہ ہوگا تو پمپس کے اوپر پھر لائن نظر آ جائیں گی، ہمیں لوگوں کی ایک مذاق سا بن جائے گا۔ آخرکار کتنی بچت ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی حکومت 1 سال پورا کرے گی۔ کیا ہوگا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو علی امین صاحب کے مخالفین ہیں، کیا ان کو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز ملنا شروع ہو گئے ہیں یا نہیں، اور پولیس ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے بغیر رجسٹریشن کے جو موٹر سائیکل اس وقت سٹی میں گھوم رہی ہیں یا انہوں نے فینسی نمبر پلیٹس لگائی ہوئی ہیں، ان کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 جون سے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ اشیاء ضروریات جتنی بھی ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ لیکن جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پیٹرول پمپس کے اوپر آپ کو لوگوں کا ایک جمع غفیر نظر آتا ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی لائنز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیٹرول ڈلوا لے۔ لیکن وہ پیٹرول کتنے دن تک چلے گا، کتنی بچت ہوگی، اس پر بات کرتے ہیں۔ رمضان بھائی، جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کی لمبی لمبی لائنیں آپ کو پمپس پر دیکھنے میں نظر آتی ہیں، کتنی ایک بچت کر لیتے ہوں گے یہ لوگ؟ کاشف بھائی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ پیٹرول والی جو بات ہے یہ ہمارے لیے بڑی اس کو ہم کیا کہیں، ہم ایک رونا روتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ پیٹرول اپنی ٹینکیاں فل بھرا لیں۔ جو 50 روپے کا جو بھرتے ہیں ڈیلی کی جو روٹین میں کہ 50 روپے کا پیٹرول بھرائیں، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے وہ اس رات 400 روپے کا پیٹرول بھرا لیتے ہیں۔ آج ڈی سی ڈیرہ جو ہے عنایت اللہ وسیم، انہوں نے خصوصی طور پر ایک میٹنگ کی تھی، کیونکہ گزشتہ شب اے سی حضرات نے تمام پیٹرول پمپس پر کارروائی کی تھی، جو مہنگا پیٹرول دے رہے تھے، جو نہیں دے رہے تھے، ان کے خلاف کارروائی کی تھی۔ اچھا، میرا عنایت اللہ وسیم صاحب سے ایک یہ سوال ہوا کہ سر یہ تو آپ کارروائی کرتے ہیں لیکن ہم کوئی ایسا طریقہ بنا دیں، ہم کوئی ایسا شعور لوگوں کو دے کہ وہ کتنی بچت کر سکتے ہیں۔ کل رات گئے، ایک پیٹرول پمپ مالک نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ رمضان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے ایسے لوگ فون کر رہے ہیں جو 80 لاکھ کی گاڑیاں رکھتے ہیں، وہ مجھے فون کر رہے ہیں، وہ کتنی بچت کر لیں گے، 2500 کی، 3000 کی، لیکن وہ بھی پیٹرول پمپ مالکان کو فون کرتے ہیں کہ یار ہمارا بھی پیٹرول بھرا دیں۔ چلو موٹر سائیکلوں کی تو بات ٹھیک ہے، چنگچیوں کی بات ٹھیک ہے کیونکہ ان کی ہستی یہی ہے، لیکن ان سے بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ تو روزانہ 50 روپے کا پیٹرول بھراتے ہیں، آپ 400 روپے کا پیٹرول بھرا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے جو منی ہے، جو آپ کا ایک سسٹم ہے، جو آپ نے ایک شیڈول تنخواہ کا بنایا ہے یا دیہاڑی کا، اس کو تو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ہمیں پلان بنانا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا بالحیث القوم، من حیث القوم۔ جب تک ہم نہیں سوچیں گے کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، کہ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ شعور آگاہی دینی ہوگی، ہر کام حکومت کا نہیں ہے، ہر کام انتظامیہ کا نہیں ہے، کچھ کام ہمارے ہیں۔ گند صاف کر کے نالی میں پھینکنا وہ حکومت کا کام نہیں ہے، گند صاف کر کے سائیڈ پر رکھنا پھر اس کو اٹھانا وہ حکومت کا کام ہے۔ تو ہمیں ایک ایسی پلاننگ کرنی ہوگی، کوئی ہمیں ایسا شعور دینا ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ ہم نہیں بچت کر سکتے، ہم 50 روپے کا پیٹرول ڈالیں گے تو ہم دوسرے دن 100 روپے کا ڈال لیں گے، 12 روپے یا 15 روپے مہنگا ہو رہا ہے، وہ 2-3 روپے کا فرق ہوگا۔ میں یہ نہیں کر رہا، جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے وہ کچھ باتیں کریں گے، مجھے اس سے نہیں پرواہ، لیکن میں کہتا ہوں ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا پڑے۔ ہمیں کچھ سینس سے سوچنا چاہیے کہ 400 روپے کا پیٹرول ہم بھرا کے اگلے 3 دن ہم اپنے جو ہمارا جو سسٹم ہے، گھر کی جو انکم ہے، جو گھر کا ٹائم ٹیبل ہے انکم کے حوالے سے، وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ بڑی بےزتی کی بات ہے کہ ہمیں پیٹرول پمپ جو بھر رہا ہوتا ہے، اب آپ کل دیکھیں، کل 100 روپے سے کم دے نہیں رہے تھے، کئی پیٹرول پمپ بند ہو گئے تھے، اور جو پیٹرول ڈال رہا تھا وہ کتنی بدتمیزیاں کر رہا تھا، اور ایک سرکاری آفیسر جو گریڈ 16 کا تھا، 17 کا تھا، وہ موٹر سائیکل لے کر اس کی گالیاں سن کر 100 روپے کا پیٹرول ڈال رہا تھا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ پھر آج جب اے سی صاحب نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پیٹرول پمپ مالکان اگر دیتے ہیں تو وہ
उन लोगों को फ्यूल डालने के लिए ठहराएं जो बदतमीजियां ना करें। अगर बदतमीजियां करते तो एसी डेरा या ज़िली इंतज़ामिया का काम है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको पेट्रोल को सील कर दें कि ताकि आइंदा वो बदतमीजियां ना करें, क्योंकि पैसों से पेट्रोल दे रहे हैं, को वो मुफ्त पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पेट्रोल पंप मालिकान का अक्सर व बेशतर ऐसा रवैया होता है कि अगर आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिनका इतलाक रात 12 बजे होगा, तो वो 12 बजे से पहले ही नई कीमतें एडजस्ट करके उसी कीमत पर पेट्रोल देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। फिर जो लड़के वहाँ पे पंप पे पेट्रोल डालने के ज़िम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर चूँकि रश बन जाता है बहुत ज़्यादा, वो उस रश को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तो फिर एक जो है वो गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात नौबत जो है वो हाथापाई तक आ जाती है। तो कोई इतनी बड़ी बचत आपसे नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये या 250 रुपये आपने बचत कर लेनी, और उसके 4 दिन के बाद जब वो टैंकी आपकी ख़त्म हो जानी है बाइक की पेट्रोल से, तो फिर आपको नए रेट पर पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो पूरे महीने में 200 या 250 या 300 की अगर आप बचत कर लेते हैं और उसके मुकाबले में आपको इतनी ज़्यादा सुक्की का सामना करना पड़ता है, तो मेरा ख़्याल है इस बचत का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं इमरान खान साहब के जो हामी हैं, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं कि हमारी हुकूमत में चीज़ें सस्ती थीं, लेकिन अब नून लीग जो हम बार बार हमारे ख़िलाफ़ महंगाई का एक जलूस निकाला करती थी, और वो सारी चीज़ें जो है अब ख़ुद वो फेस कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, अशियाए खुर्दनी जो हैं, आयल की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। सिर्फ आज के दिन में थोड़ा सा रिलीफ हमें देखने को ये मिला कि डॉलर की जो कीमत है वो थोड़ी सी कम हुई है। तो बहरहाल कुछ हलके जो है वो बाखबर हलके जो है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि नहीं जी, ये हुकूमत जो है मौजूदा नून लीग की, ये अपना 1 साल पूरा करेगी, उसमें अपने उन्होंने केसेस को ख़त्म करवाना है, और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या अब इलेक्शन की तैयारियां वाकई रमज़ान साहब ये मुझे बताएंगे कि होने जा रही हैं, नहीं होने जा रही? क्या तरक्याती कामों के लिए अली अमीन साहब के जो मुखालफिन हैं उनको फ़ंड्स मिलना शुरू हो गया है या नहीं? अभी तक ये पाइपलाइन में है सारा कुछ। काशिफ भाई, आपने बड़ा अजीब सवाल किया है और मुझे जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन इस पोजीशन में कि जवाब देते हैं तो फिर वन साइडेड हो जाएंगे। लेकिन मैं थ्रू आउट पोजीशन आपको ये बता देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के जो बेटे हैं मौलाना असदुर रहमान ने एक टेंडर लगा दिया है, जिसके ऊपर कल से काम शुरू हो जाएगा, जो शोरकोट से शेख यूसुफ अड्डे तक रोड है और मज़ीद इसके साथ भी आउटस्कर्ट्स के रोड हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के बेटे और मौलाना लुत्फ़ुर रहमान जो उनके भाई हैं, उन्होंने आउटस्कर्ट्स जितनी भी हैं जो बड़ी बड़ी स्कीमें उन्होंने मांग ली हैं, जिसमें जो सोलर स्कीमें हैं, आबनोशी की स्कीमें हैं, कुछ रोड्स हैं, और प्रो में तो उसके ऊपर काम भी होना शुरू हो गया है। ट्रांसफार्मर भी थे, ट्रांसफार्मर बिजली के खंबे वो भी शुरू हो गए हैं। अच्छा, और फिर जो बड़ी अहम बात है कि एहतशाम जावेद अकबर जो पहाड़पुर से पीटीआई के नाराज़ कारकुन थे, रुकन थे, उनका जो है राज़ीनामा हो गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक उनको भी फ़ंड मिल गया है, और जो मेरी मालूमात है उनको 30 करोड़ रुपए का एडीपी में फ़ंड मिला है, और तो 6 करोड़ रुपए का मिला। इनकी सख्ती से मुखालफत अली अमीन साहब कर रहे थे, लेकिन जो मेरी मालूमात है इस दफ़ा जो मार्च हुआ है, जो इमरान खान साहब ने महंगाई मार्च निकाला था, उसमें इनके साथ भी राज़ीनामा हो गया है, और आरेज़ खान है उनके साथ भी राज़ीनामा हो गया। आरेज़ खान की भी तकरीबन तमाम स्कीमें अप्रूव हो गई हैं, यानी सूबाई हुकूमत में। और जो मैं एक आपको बात बता रहा हूँ वो अभी तक किसी को भी नहीं पता, 30 करोड़ रुपए का फ़ंड अली अमीन साहब का सूबाई हुकूमत ने रिलीज़ कर दिया है पहाड़पुर हल्के के लिए, सिर्फ पहाड़पुर हल्के के लिए। एहतशाम जावेद अकबर अलहदा इस्तेमाल कर रहे हैं और अली अमीन साहब अलहदा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे रास्ता नए इलेक्शन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी बात मैं ये बताऊं कि बड़ी तेज़ी से इनको पर काम शुरू हो गया है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से डीडीसी भी करा ली है, इन्होंने डीओ फाइनेंस से भी मुलाकात कर ली है, प्लानिंग से भी मुलाकात कर लिया है, और कल जो मेरी मालूमात है कि 30 करोड़ रुपए का फंड जो अली अमीन साहब ने पहाड़पुर को दिया है वो तकरीबन आज फाइनल हो गया। कल लिस्टें अप्रूवल के लिए भी डीसी साहब के पास पहुंच जाएंगी। आज उनके जो फोकल पर्सन थे उन्होंने भी ज़िली इंतज़ामिया से तमाम मामला तय कर लिए हैं, और आज जो स्कीमें थी वो अप्रूव हो गई हैं। अली अमीन साहब
30 करोड़ रुपए का फंड पहाड़पुर में लगा रहे हैं, जिससे हमें साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन की तरफ वो जा रहे हैं। एहतशाम जावेद अकबर 30 करोड़ का एक फ़ंड है, 6 करोड़ रुपए का एक फ़ंड है, वो अपने हल्के में लगा रहे हैं। इसका साफ मतलब नज़र आ रहा है कि वो भी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मौलाना असद महमूद जो टांक से जीते हुए हैं, उनके आज टेंडर हो गए हैं, जिसमें सड़कें हैं जो शोरकोट को भी जाती हैं, जो एयरपोर्ट को भी जाती हैं। उसके अलावा जो शेख यूसुफ रोड है वो भी बन रहे हैं, कुछ आउटस्कर्ट्स के रोड हैं बड़े बड़े वो भी बन रहे हैं। पहाड़पुर में जिस तेज़ी से प्रोवा में जिस तेज़ी से मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब काम करा रहे हैं, बिजली के मद में करा रहे हैं, सड़कें करा रहे हैं, इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि उनको इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वो तैयारी भी कर रहे हैं। एक और मैं बात बताऊँ कि हमारी हल्का बंदियाँ भी नई हो चुकी हैं। उसमें एक NA से जो है वो अली अमीन साहब MNA थे, दूसरे NA से शेख यकूब साहब थे। शेख यकूब साहब का पलड़ा बिल्कुल सिफर हो चुका है। इस वक्त उनकी बहुत बुरी सियासी पोजीशन है। वो अगला इलेक्शन इतनी बुरी तरह हारेंगे जिसकी नज़ीर भी नज़र नहीं आती। जबकि अली अमीन साहब है, उनके मद्दे मुकाबल ठहरना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। और सिटी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, सिटी भी उनके लिए आसान है, क्योंकि सिटी की गेम सारी कप्तान के पास है, जो तहसील नाज़िम है। और तहसील नाज़िम की जो कारकुनान से और जो लोगों से मामलात हैं वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन सिटी में जो सिटी UC3 UC है, उसमें बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना PTI को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो करीबी तरीन एक बंदे थे, मैं नाम नहीं लेता, जिनकी बेगम रुकन थी, अब UC मेंबर भी बनी है, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। इसकी वजह से अब जो साबका नाज़िम थे उनके ऊपर नौकरियों की बरसात, फंड्स की बरसात अली अमीन बिरादरान ने कर दिया, ताकि हम जो बंदा उनका जा चुका है उसकी जगह पूरी कर सके। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। इनको कुछ इस किस्म के मामलात हैं PTI को, अली अमीन साहब को, लेकिन सिटी में फ़िलहाल इन लोगों की गिरफ्त बहुत मजबूत है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बयान सामने आया था कि हमें 7 महीने चाहिए होंगे इलेक्शन के लिए, क्योंकि नई हल्का बंदियाँ जो है कराना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल अब नई हल्का बंदियाँ भी हो चुकी हैं। शेख याकूब साहब की आपने बात की, काफ़ी से ज़्यादा उनकी पोजीशन जो है सियासी वो कमज़ोर हो चुकी है। पिछले दिनों आज से कोई 2-2.5 माह पहले उन्होंने मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की कब्र पर हाज़िरी भी दी थी, फातह खानी भी उधर की थी, और बड़े मौलाना यानी मौलाना फजल रहमान साहब तक कुछ मसालियत का पैगाम भी भेजा था। लेकिन अभी तक वो पैगाम जो है पाइपलाइन में है, उस पर कोई अमल दरामद हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ नया हो सकता है। इसके साथ आपने बात की कि जो 30 करोड़ का फ़ंड पहाड़पुर के लिए मंजूर हुआ और 6 करोड़ का अलग से तरक्याती काम हो रहे हैं, दोनों जमीयत को भी यही लग रहा है और PTI को भी यही लग रहा है कि हो सकता है कुछ ही टाइम में इलेक्शन हो जाएं। इसके लिए उन्होंने अभी फौरी तौर पे जो तरक्याती स्कीमें हैं वो मांग ली और उन पर काम भी शुरू हो गया है, टेंडर भी हो चुके हैं। जो भी हो, इलेक्शन होता है या नहीं होता, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं हमारे सियासी नुमाइंदे, इसमें यकीनन आवाम का ही फ़ायदा है। अगर इलेक्शन में आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो भी आपको इसी तेज़ी के साथ आवाम के जो तरक्याती काम हैं उनके लिए काम करना पड़ता है। अगर आप करें तो फिर आप मुस्तकिल बुनियादों पर मैदान में रह सकते हैं। रमज़ान साहब आते हैं, पुलिस की जानिब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और फैंसी नंबर प्लेट जिन्होंने लगाई हुई हैं उनका ख़ात्मा किया जा रहा है। जो रजिस्टर्ड हैं वो ठीक हैं, जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनको रजिस्टर करवाने की तलकीन की जा रही है। 15 जून तक ये कैंपेन जारी रहेगी। इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे। DPO डेरा कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत से मेरी इस सिलसिले में बात हुई थी कि आप बिला नंबर और फैंसी नंबर प्लेटों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि नंबर प्लेटों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात है, किस्तों पर मोटरसाइकिल उठाए होते हैं, उनका भी बड़ा मसला होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने तमाम जो सर्कल हैं उनके इंचार्ज जो DSP हैं उनको SHO के साथ उन तमाम बारगेन सेंटर मालकान की एक मीटिंग कराई है। उनको इस बात पर उन्होंने बावर कराया है कि आप जिसको भी मोटरसाइकिल देंगे आप उसको नंबर लगवा कर देंगे, कागज़ बिलाशुबा आपके पास रहे जब तक वो अक्सात इंस्टॉलमेंट मुकम्मल अदा नहीं कर लेता, लेकिन आप उसको नंबर लगाएंगे। फिर मेरा एक सवाल ये था कि इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ होगा, तो उनका एक इसका जो जवाब था वो बड़ा लम्हा फिक्रिया था। डेरा इस्माइल खान चूँकि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, इसकी जो सरहदात है ऐसे इलाकों से मिलती है जहाँ से टेररिस्ट का आना जाना बड़ा आसानी से होता है। तो उनका कहना था कि ये जो बिला नंबर हैं, फैंसी जो नंबर प्लेट हैं, ये दहशतगर्दी में
میں استعمال ہو رہے ہیں. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ اس ہم نے ڈیٹ لائن ان کی ڈیڈ لائن 10 جون دے دی ہے. اچھا. ابھی تک ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. تاہم ہم نے جتنے بھی ناکہ بندی ہیں, ہم نے جتنی چیک پوسٹ ہیں, ان پر جو تعینات اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جو بھی بلا نمبر موٹر سائیکل دیکھے, جو فینسی نمبر پلیٹ دیکھیں, ان کو آگاہ کریں. 10 تاریخ کے بعد ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اچھا کاشف بھائی, یہ تو بات ہو گئی قانونی جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا. میں ایک بات اپنے دیکھنے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ 70,000 روپے کا موٹر سائیکل لیتے ہیں, آپ 3,000 روپے کا نمبر نہیں لگواتے ہیں, آپ 200 روپے کا ایک ہینڈل لاک نہیں لیتے. خدا را ان چیزوں پر غور کریں. آپ 70,000 روپے کا موٹر سائیکل لے کر کس کو آپ دکھاتے کہ میں نے نمبر نہیں لگوایا؟ وہ نمبر نہ لگانا تو انتہائی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے, غیر قانونی ہوتا ہے, اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ بلا نمبر جا رہے ہو. جب آپ آپ کی شناخت پروسیجر ہے نا, آپ اس کو فالو کریں. اس کے بعد کاشف بھائی آپ کی ایک شناخت ہے, آپ کا نام جو رکھا گیا ہے, آپ کا جب نام ہی نہیں ہوگا تو آپ کی کیا شناخت ہوگی؟ اسی وجہ سے ہم دیکھنے والوں کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پولیس کیا پیغام دے رہی ہے. آپ صرف اپنی عقل سے دیکھیں, آپ اپنی ذہنیت سے دیکھیں, آپ اپنی سوچ سے دیکھیں کہ نمبر لگوانا بے حد ضروری ہے. فینسی نمبر لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو ون ویلنگ والوں کو بھی بڑا خلاف ہوں, جو تیز ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں, کیونکہ روڈ حادثات ایسی چیزوں سے جنم لیتے ہیں. بلا نمبر اور فینسی نمبروں کو اس لیے چھوڑنا چاہیے کیونکہ اکثر موٹر سائیکل دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہو رہے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فینسی نمبر پلیٹس جب واردات ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ٹریس آؤٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آگے محرم الحرام آ جائے گا, بقرعید کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد محرم الحرام کی آمد شروع ہو جائے گی, تو پھر پولیس کی یہ جو مہم ہے اس کے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے, تاکہ جتنے بھی ضلع کے اندر غیر رجسٹرڈ بائکس گھوم رہی ہیں وہ رجسٹرڈ ہو جائیں اور فینسی نمبر پلیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اگر آپ کو ایکسائز آفس کی طرف سے نمبر پلیٹ لیٹ مل رہی ہے تو آپ ایکسائز کا جو پیٹرن ہے اس کے مطابق بھی نمبر پلیٹ بنوا کر آپ لگا سکتے ہیں, تاکہ آپ کا جو بائک نمبر ہے وہ مکمل طور پر ویزیبل ہو اور آسانی سے پڑھا جا سکے. کافی الیکشن کی جو گہما گہمی کی ہم نے بات کی. اب آنے والے دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں, لیکن الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, الیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, عوامی حمایت لینے کے لیے جو ترقیاتی کام دونوں طرف سے شروع ہو گئے ہیں, یہ انتہائی نیک شگون ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.